Dear students, hearty welcome to First PUC Chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. Myself Sushma, I am working as a lecturer in chemistry in Vijay Vitala PU College. So, dear students, for the free downloading of the classes, you can log into our website address mypuchemistry.in through the YouTube channel, that is MyPU Chemistry. So, last class we were studying with the introduction for the P block elements, that is the general electronic configuration of the P block elements, then group oxidation states of it, and we have studied with the group 13 elements. In that we have been studied with the general introduction, members which comes under the group 13 elements we have been discussed, and the occurrence in the nature. Now today we are going to continue the next concept of group 13 elements. Okay, you people know that group 13 elements are commonly called boron family. It includes boron, aluminium, gallium, iridium and thallium. Okay, so boron, it comes under the second period of the periodic table. Atomic number of the boron is 5. Next, aluminium comes under the periodic table, that is the third period of the periodic table. You people know that if you want to move from second period to third period, we have to add the magic number, that is 8 to it. So 5 plus 8, what will be the atomic number of aluminium? 13. Next, from aluminium to gallium, gallium it comes under the fourth period. If you want to move from aluminium to gallium, you have to add 18 to it. So aluminium, that is 13, 13 plus 18, that is equal to 31. Okay, then from gallium to iridium, this is in under fourth period, this comes under the fifth period. Again you have to add 18 elements to it. 31 plus 18, that is equal to how much? 49. Next, from iridium to thallium, it comes under fifth period, thallium comes under sixth period. So from fifth period to sixth period, we have to add 32 elements. So 49 plus 32, that's equal to 81. So you have been studied this number in the periodic table chapter. Okay, so this is the magic numbers that we are going to use for calculating the atomic number for the elements present in the each period. Okay, so bahet ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 8. ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 13 ಪ್ಲಸ್ 18, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 31. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು fifth period ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ you have to add 18 elements. So 31 plus 18 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 49. Then fifth period in the sixth period ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ add 32 elements to it. 49 plus 32, that's equal to 81. Now you people know how to write the electronic configuration for the elements, right? By using which diagram? Energy level diagram. Now see here, boron, what is the atomic number? 5. So what will be the electronic configuration for the boron? See here, 1s2, 2s2, 2p1. So first electron will be filled in the 1s orbital, again then it will be moving to the either higher energy level, that is 2s, then it comes to the 2p. So 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 5. So what is the atomic number for boron? 5. Configuration is 1s2, 2s2, 2p1, or you can write this in this form also. 1s2 is the electronic configuration of the noble gas, that is helium. So write helium, which is the outermost shell. 2s2 and 2p1 is the outermost shell. So in the last class when we are discussing the general electronic configuration of group 13 elements, I taught you people general electronic configuration ns2 np1. So 13th group ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೋ outermost shell ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? s ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇರುತ್ತೆ, p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇರುತ್ತೆ? 1 electron ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಓದುವಾಗ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? 13. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1s. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1s2. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2s. 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? 2. ಅದಕ್ಕೆ 2s2. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2p. 2pಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪಿಗೆ 6. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ? 2 + 2 4. 4 + 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2p ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 3s. 3sಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ? 3p. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ 12 ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 3p 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? ದಟ್ ಈಸ್ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 1. Got it? Now, instead of writing like this, you can also represent in the simple pattern 1s2, 2s2, 2p6. It is the electronic configuration of the noble gas that is called neon. Okay? So 10 ಗೆ ನಿಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 3s2 and 3p1. So what is the electronic configuration of aluminium? Neon 3s2, 3p1 is the electronic configuration of the aluminium. Okay, next will come with gallium. So what is the atomic number? 31. Now we'll write the electronic configuration. First fill the electron in 1s, then 2s, then 2p6. 2p6 ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3s2. 3s2 ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 3p6. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3p ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4s2. 4s ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? 3d10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 4p1. ಇಲ್ಲಿಗೆ 31 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೌಂಟೆಡ್ 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 30 plus 1, 31. So what is the electronic configuration of the gallium? So that is equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Until here, this will be the electronic configuration of the noble gas, that is 18 argon. So write argon instead of writing 18 electrons like this. Then which is the inner electron? 3d10. Next yaad barutte 4s2, 4p1. 4s2, 4p1. So argon 3d10, 4s2, 4p. Or you can write like this: argon 3d10, 4s2, 4p1. So 18 plus 10, 28, 28 plus 2, 30, 30 plus 1, 31. Okay. Here also if you observe the outermost shell, which is the outermost shell? S and P. It has 2 electrons in the S orbital and 1 electron in the P orbital. So 4s2, 4p1. Next will come with it of the iridium. Okay. What is the atomic number of iridium? 49 is the atomic number of iridium. We'll write the electronic configuration. First, electrons are being filled in which orbital? 1s. So 1s2, then 2s2, after that 2p6, after that 3s2, then again come back 3p6, then 4s2. Next, after filling 4s will come with what? 3d10, then will come with 4p6. After 4p6 again will come with 5s2. Then after 5s2 come back to the higher energy level, that is 4d10. Next it ends with 5p1. If you count it, you are going to get 49 electrons here. 2 plus 2, 4. 4 plus 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. 38 plus 10, 48. 48 plus 1, 49. So that is the electronic configuration of the iridium element. Now, instead of writing like this, you can also write in the simple pattern. See here, krypton. The atomic number of the krypton is
36. See here, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. From here to here, it comes with krypton. What is the atomic number of the krypton? 36. So write 36. Instead of writing so much orbitals, we can just write it krypton. Okay, krypton, it includes the atomic number as 36. Next, it comes with 4d10. Next, 5s2, 5p1. See here, 36 plus 10, 46. 46 plus 2, 48. 48 plus 1, 49. So this is the electronic configuration of the iridium. Got it, all of you? Next, we'll come with the last element, the another element of group 13 elements, that is thallium. What is the atomic number of the thallium? It is 81. We'll write the electronic configuration for it. Now see here, first fill the electron in 1s orbital, then again it comes to 2s, then it comes to 2p. Maximum number of electrons in p is 6, so write 2p6. Again it comes to 3s subshell, then again it goes back to 3p6, then 4s2, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ 3d10, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 4p6, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 5s2, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಯಾವುದು 4d10, 4d10 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 5p6, 5p6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 6s2, 6s ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 4f14, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 5d10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 6p1. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 6th ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 6p ಬರೋವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನಿಡಿಯಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 5th ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 5p ಬರೋವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು 4th ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಫಿಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ 4p. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 3, ಅದಕ್ಕೆ 3p ಬರೋವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋರಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2p ಬರೋವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ 2p ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 3p ಬರೋವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಬರೋದು 4th ಪೀರಿಯಡ್, ಅದಕ್ಕೆ 4p ಬರೋವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಡಿಯಮ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ 5th ಪೀರಿಯಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು 5p1 ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ 6th ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಬರೋದು, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ 6p ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ 1 ಓವರ್ ದರ್. ಈಗ ನೋಡಿ 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. 48 plus 6, 54, 56, 56 plus 14, 70, 80, 81. Okay, so this is the electronic configuration of the thallium with the atomic number 81. Instead of writing so much, we can just write it in the simple way. Xenon. Xenon atomic number is 54. What is the atomic number of the xenon? 54. So 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 plus 6, 54. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ xenon ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋಣ 4f14 ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 5d10, ಆಮೇಲೆ 6s2, ಆಮೇಲೆ 6p1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4f14, 4f14, 5d10, 5d10, 6s2, 6s2, 6p1, 6p1. So this would be the electronic configuration of the group 13 elements, that is boron, aluminium, gallium, iridium and thallium. Got it, all of you? Clear? So hige electronic configuration na elements ge baritivi. Got it? Now we'll come with it of the next concept of the group 13 elements. Ishta artha agide alva? Clear? Okay. Now we'll come with it of the physical properties of the group 13 elements. First we are going to study with what? Physical properties of the group 13 elements. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇಲಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ you have 3d electrons. ಇನಿಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ we have 4d electrons.
ಥ್ಯಾಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4f and 5d ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Now listen here, we are going to study first physical property of group 13 elements. It includes atomic radius. We are studying with what? Atomic radii, or it is also called atomic radius. Okay, radii antane barkolana. So the first property, that is atomic radii. So atomic radii andre eno, it measures the size of the atom anta artha. Okay, so boron, aluminium, gallium, iridium and thallium, this is down the group. ನೀವೆಲ್ಲರೂ periodic table ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. As we move down the group, the size of the atom gradually it's going to be increased. Alva, normally ಏನಾಗುತ್ತೆ, as we move down the group, the size of the atom increases because number of the electrons increases. Atomic number ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ shells increase ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ down the group ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, size of the atom ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. So as we move down the group, the size of the atom increases. But here you have some special cases, you have some irregularities. Okay, boron ginta aluminium na size doddadu, aluminium ginta gallium na size ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But this is the exceptional case over here. The atomic radii of the gallium is found to be less than that of the aluminium. ಇಲ್ಲಿ gallium na size ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, atom size, the gallium atom size is found to be less than that of the aluminium. Actually aluminium size ಗಿಂತ gallium size ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But the size of the gallium is found to be less when compared to that of the aluminium. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಒಂದು irregularity that has been seen in the atomic radii of group 13 elements. So why the atomic size, important, why atomic size of gallium is found to be less than that of the aluminium ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಿಂತ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನ ಸೈಜು ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ than the aluminium. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Why? Because what is the atomic number of the gallium? It is 31. What will be the electronic configuration? ನಾವಾಗ್ಲೇನೆ ಓದಿದ್ವಿ. Argon excuse me 3d10 4s2 4p1. This is the electronic configuration of the gallium. So what is the electronic configuration? Argon 3d10 4s2 4p1. 4s2 4p1 is the electronic configuration of what? Gallium. Right. Now see here, if you observe here this is 18 plus 10 28 30 31. So what is the atomic number? 31 ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, the size of the gallium is less than aluminium because here it is due to the difference in the inner core of the electronic configuration. ಅಂದ್ರೆ electronic configuration ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 10D electrons are there. This 10D electrons, it exhibit poor shielding effect. It produces which type of the effect? Poor shielding effect. Shielding effect ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ
ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1s ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2s 2p ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3s 3p 3d ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ 4s ಆ್ಯಂಡ್ 4p ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1s, ಇದು 2s 2p ಇರೋವಂಥ ಶೆಲ್, ಇದು 3s 3p 3d ಇರೋವಂಥ ಶೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಿದು 4s ಮತ್ತು 4p ಇರೋವಂಥ ಶೆಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3d ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸದೇ ಇರೋಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಆಟಮ್ ಆಯಿತಾ, ಈ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದೇನಿದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. That will be done by the inner electrons. That process is called as what? Shielding effect. ಆದರೆ ಈ 3Dಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಯಮಲ್ಲಿರುವಂಥ 3Dಯಲ್ಲಿರೋ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪೋರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಅಂದರೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? Pore shielding effect. It is not preventing the attraction between the nucleus and the electrons. So ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pore shielding effect ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಟಮ್ನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಜ್? ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ when compared to that of the aluminum. So this is one of the irregularity that has been seen in the atomic radii of group 13 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಏನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪೋರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆನ್ಸ್ gallium size is found to be less when compared to that of the aluminium. So this is the first physical property of group 13 elements. So got the concept all of you? Now we'll come with that of the next property of physical property of group 13 elements, that comes with ionization enthalpy. ಯಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ionization enthalpy. So second property of group 13 elements, it includes ionization enthalpy. It's important for exam point of view. Okay, ionization enthalpy for group 13 elements. You know that what do you mean by ionization enthalpy? Andre, it is the energy that has been required to remove an electron from the outermost shell of an ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್. ಒಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗೇಲಿಯಂ, ಇನಿಡಿಯಂ, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಇದೆ. ಇವೆಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? actually there is a irregularity in the ionization enthalpies. Remember here, hence I said it's important for exam point of view. Normally adre down the group hogta hogta enagutte atomic size ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ionization enthalpy decrease ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ irregularities ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. See,
as we move down the group, ionization enthalpy decrease ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. There is some irregularities. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. From boron to aluminium, ionization enthalpy decreases. Boron ಇಂದ aluminium ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Ionization enthalpy decrease ಆಗುತ್ತೆ. From aluminium to gallium, again ionization enthalpy increases. Then from gallium to iridium, again ionization enthalpy decreases. From iridium to thallium, again ionization enthalpy increases. ಹೀಗೆ ನಾವು irregularities ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? See, when we come to the ionization enthalpy, there is some irregularities in the ionization enthalpy. From boron to aluminium, the ionization enthalpy decreases. I'll write the values of it. See, boron ionization enthalpy is 801 kilojoules per mole. ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? 801 kilojoules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 577 kilojoules per mole. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? 577. ಈಗೇನಾಯಿತು? ಬೋರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೋರಾನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು? ಗ್ಯಾಲಿಯಂನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬಂದು 579 kilojoules per mole. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಿಂತ ಗ್ಯಾಲಿಯಂಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ 2 kilojoules ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ದೆ? ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಇರಿಡಿಯಂ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಂದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ 558 kilojoules per mole. ಈಗ ನೋಡಿ, 579ಗಿಂತ 558 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ತಾನೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಟು ಇರಿಡಿಯಂ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 558 kilojoulesಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇರಿಡಿಯಂ ಟು ಥಾಲಿಯಂ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 589 kilojoules per mole. What is the value? 589 kilojoules per mole. Means it is found to be increasing. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಥಾಲಿಯಂಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸೀನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಇರಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಥಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೇಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇರಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಥಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ವೈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ when compared to aluminium ಅಂತ ಓದೋಣ. It's very simple. It is based on the electronic configuration. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಿಯಾನ್ 3s2 3p1. ಗ್ಯಾಲಿಯಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಗಾನ್ 3d10 4s2 4p1. ನೋಡಿ, 10 + 2 12, 12 + 1 13. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 13 ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 + 10 28, 28 + 2 30, 30 + 1 31. ಗ್ಯಾಲಿಯಂಗೆ 31. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನೋಡಿ,
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಿಂತ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಎಂಥ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪಾರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆಟಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಪುವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? 4s2 4p. 4s2 4p ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 4s2 4p ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ an increased effective nuclear charge on the electrons which are present in the outermost shell. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Size of the atom ಏನಾಗುತ್ತೆ? Decreases. So what happens to the atomic size of gallium? It decreases. It is less. Okay. So since there is more attraction between nucleus and electron, atomic size decreases. Hence it is difficult to remove the electron from the outermost shell. Hence it requires more energy. ಅಷ್ಟೇ. So atomic size ಏನಾಯಿತು? ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. atomic size ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು effective nuclear charge will be, the effect of the nuclear charge on the electrons will be more. Hence it requires high ionization enthalpy to remove the electrons. So atomನ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ more energy supply ಮಾಡಬೇಕು. Hence for gallium the ionization enthalpy is high when compared to aluminium. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇನಿಡಿಯಮ್ ಟು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ. ಇನಿಡಿಯಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ, ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಓದೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಇನಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ. Okay, see here, inidium versus thallium. Ionization enthalpy of inidium is less whereas thallium is more. Why? ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು. What is the electronic configuration of the inidium? ಮಕ್ಕಳ ಇನಿಡಿಯಮ್ದು atomic number is to 49 ಅಲ್ವಾ? What will be the electronic configuration? Krypton. Kryptonಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 36 ಆಯ್ತಾ? ಇನಿಡಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Second, third, fourth, fifth period ಬರುತ್ತೆ. So it will be having 4d10 electrons, 5s2 and 5p1. See here, 36 plus 10 46, 46 plus 2 48, 48 plus 1 49. So what is the electronic configuration of iridium? Krypton 4d10 5s2 5p1. Whereas thallium, what is the atomic number? 81. So what is the electronic configuration of thallium? Electronic configuration of the thallium: xenon 4f14, 5d10, 6s2, 6p1, 54, 68, 78, 80, 81. Now if you observe the electronic configurations of iridium and thallium, see here, in the case of iridium, it is having, there is a difference in the electronic configurations. In iridium, it is having only d electrons in the innermost shells. Whereas in the thallium, it has 4f as well as 5d electrons in there. As a result, here the 4f electrons are being still
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ 4f ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ along with d electrons. ಈ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 5d ಎರಡೂ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ತುಂಬ 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 ಕಡಿಮೆ when compared to ಇನಿಡಿಯಮ್. ಇನಿಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 4d ಇದೆ, ಆದರೆ ಥ್ಯಾಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇದೆ, 5dನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ size decreases. Okay, hence as the size decreases, the effective nuclear charge on the electron will be more. So size ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ it requires more energy to remove the electron from the outermost shell. ಆದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಬೇಕು, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. 2 ಕೇಸಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಇನಿಡಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ that is being experienced by the outer electrons will be more, hence it requires more energy to remove the electrons. Attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ more energy ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, that is electronegativity. Okay, the next property of group 13 elements, electronegativity. What do you mean by electronegativity? It is the capacity of the atom to attract the shared pair of electrons towards itself. ಒಂದು ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ as follows. For boron it is found to be 2, for aluminium it is 1.5, for gallium it is 1.6, for iridium 1.7, for thallium it is 1.8. If you observe here, from boron to aluminium electronegativity value first it decreases, then from aluminium onwards to thallium electronegativity value increases. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಓದೋಣ. ಬೋರಾನ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸೈಜ್ ಏನು, ಆಟಮ್ನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ, ಬೋರಾನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ when compared to boron, because the size of the aluminium atom is large when compared to that of the boron. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ. ಓಕೆ, leave gallium. Gallium size is found to be small. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. From aluminium to thallium, what happens? The electronegativity value goes on increases. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇನಿಡಿಯಂ, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ,
ಪೋರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಇನಿಡಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯಿತಾ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಇನಿಡಿಯಮ್, ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪೋರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಆದ್ರಿಂದ effective nuclear charge on the outer electrons experienced will be high. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. Hence from aluminium to thallium if you come, the electronegativity value increases because due to the poor shielding effect of the D and F electrons present in the heavier elements. Aita. One more physical property that we are going to study, that is density. What happens to the density of group 13 elements? Density of the elements increases down the group from boron to thallium. Boron in the thallium origo enagutte, density goes on increases because atomic mass increases. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, atomic mass ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ from boron to thallium, what happens to the density? Density goes on increases. Clear? Next, one more property is the melting point of group 13 elements. Melting point of group 13 elements. So group 13 elements, melting point andre enu? It is the temperature at which a solid gets converted to liquid. Yava temperature alli ಒಂದು solid liquid ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೋ ಆ temperature ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, melting point ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So melting point of group 13 elements. Okay. So the melting points of the group 13 elements, they do not show a regular gradations. They are found to be different. So ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸಮ್ irregularities are seen in the melting point of group 13 elements. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the melting point, it goes on, decreases from boron to gallium. Boron in the gallium origo enagutte, melting point goes on decreases. Nenpetkolli. So the melting point, it goes on decreases as we move from boron to gallium, and then from gallium to thallium it goes on increases. ಬೋರಾನ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಇಂದ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಅ ಬೋರಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೈಗ್ಯಾಂಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೊ ಜೈಗ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ melting point of aluminium as well as the gallium, they are going to have less melting points. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಜೈಗ್ಯಾಂಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಯಿತಾ. ಹಿಂಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಥರ ಇವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್
ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, increases. Okay, as a result, what happens to the melting point? Decreases. From boron to gallium, what happens to the melting point? It goes on decreases, because in the case of the boron, it is going to form a giant covalent polymer. It exists both in the solid state as well as in the liquid state in the polymer form itself. So it will be closely packed up, and to remove that, to break up that bonds, it requires more energy. Adrinda melting point of boron ಏನಿರುತ್ತೆ 2453 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ Ga2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್? 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್. ಓಕೆ, got it? So gallium, it has the capacity of existing as a liquid. Gallium ಗೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 2270 ಕೆಲ್ವಿನ್ವರೆಗೂ ಇರೋವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 2270 ಕೆಲ್ವಿನ್ವರೆಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ heat, that is, it is used in thermometers for measuring the high temperatures. Okay, got it all of you? So gallium, it is going to have a low melting point, that is about 303 Kelvin, because gallium does not forms the polymer. It exists in an unusual structure, that is Ga2 form. ಆಯಿತಾ, ಪಾಲಿಮರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, Ga2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಾಂಡ್ನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 2270 ಕೆಲ್ವಿನ್ವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then it is also having high boiling point. Gallium ಏನಿರುತ್ತೆ, high boiling points ಇರುತ್ತೆ. So the boiling point of gallium is 2676 Kelvin. Gallium ಏನಿದೆ, the boiling point is found to be very high. That is around a range of 2676 Kelvin ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. So it can withstand the temperatures ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ it is used to measure the high temperatures. So gallium ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it is used in measuring up of the high temperatures. So this is about the melting point of group 30 elements. Clear? So until now, today we have been studied with the physical properties of group 13 elements. First we have studied with electronic configuration, then we came with the physical properties. First physical property yaad odidu navu ivattu, atomic radii. Next yaad bandvi ionization enthalpy. Next third property yaad odidvi, electronegativity odidvi. Fourth bandu density. Fifth bandu melting point. So all this comes under the physical properties of group 13 elements. Okay, now dear students, for free downloading of the questions and assignment of the video classes, please log in into our website mypuchemistry.in. Okay, and please do like the videos and share the videos. Thank you very much.